नमस्कार बंधुगण आपण मानंकु आमर ही चैनल को स्वागत। आपणकर जदि तुला राशि होई थाए तेबे धैर्यर सहित एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्तबहुल समय मध्यरु किछि समय आपण निज पई दियंतु काहेकिना आजिर एही भिडियोटी तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। काहेकि गुरुत्वपूर्ण रही अछि आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चिंत भावरे जानि पारिबे। देखंतु आपणकर एही तुला राशि रे अक्षय तृतीया दिन श्रापित दोष एवं ग्रहण दोषटी शेष हेबाकु जाउअछि, जहा फलरे आपणकर जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि एवं एही परिवर्तन आपणकु किछि मात्रा रे शुभ फल प्रदान करिबा एवं किछि मात्रा रे अशुभ फल मध्य प्रदान करिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एह अक्षय तृतीया ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु आपण ध्यान रखंतु जे आमर एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। तेबे आसंतु जानिबा एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी तुला राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे आसंतु जानिबा एही अक्षय तृतीया ठारू आपणकर जीवन रे कौन कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। विशेष भावरे एही दुईटी दोष समाप्ति हेबा परे एहा पूर्वरु जानि नेबा आपणकर तुला राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। देखंतु आपणकर षष्ठ भावरे बुध राहु शुक्र एवं शनि विराजमान अछंती। आपणकर सप्तम रे सूर्य आपणकर अष्टम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती एवं आपणकर दशम भावरे मंगल विराजमान अछंती एवं आपणकर द्वादश भावरे केतु विराजमान अछंती। तेबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा। देखंतु आपणक कुंडलीर प्रथम भावरु स्वास्थ्यर कथा विचार करा जाई थाए, किंतु आपणकर षष्ठ गृह को रोग ऋण एवं शत्रुर भाव माना जाई थाए। जेहेतु आपणकर षष्ठ भावरे बुध राहु शुक्र एवं शनि चारिकोटी ग्रह एकत्र विराजमान अछंती, तेणु करी आपण आपणकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या आपण देखि पारंती। विशेष भावरे आंठु गंठी रे पीड़ा हेबा जंत्रणा हेबा पादरे किछि समस्या हेबा रक्त संबंधित किछि समस्या देखा देई पारे। डायबिटीज बढ़ी जिबा बीपी बढ़ी जिबा थायराइड बढ़ी जिबा कोलेस्ट्रॉल विभिन्न प्रकार रक्त संबंधित समस्यार आपण सम्मुखीन होई पारंती एवं आपण देखंतु आपणकर पेटरे मध्य आपण जंत्रणा अनुभव करुथिबे। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चलीथिला एही अक्षय तृतीया परे ताहा सब समाप्त होई जिबा। विशेष करी एही मे मास 18 तारिख परे आपण आपणकर स्वास्थ्य रे विशेष परिवर्तन देखिबाकु पाइबे। आपणकर जेउ श्रापित दोषटी चली अछि ताहा दूर होई जिबा, जहा फल रे आपणकर पूर्वरु जहा भी किछि आपणकर शरीर रे समस्या चलीथिला रोग चलीथिला ताहा सब दूर होई जिबा, सेथिरु आपणको मुक्ति मिलि जिबा। स्वास्थ्य रे आपणकर उन्नति आसीबा एवं स्वास्थ्य को नहीं आपणकर चिंता मध्य दूर होई जिबा। आपण जो मानसिक दुश्चिंतार रहुछंती चिंताग्रस्त रहुछंती ताहा मध्य एही अक्षय तृतीया परठारु धीरे धीरे कम होई जिबा। एबे आसंतु देखिबा आपणकर शिक्षा आपणकर प्रेम संपर्क एवं संतानर जोगटी किपरि रही अछि। देखंतु आपणकर पंचम गृहरु आपणकर प्रेम संपर्क विषय जना जाई थाए। एही मे मास 15 तारिख दिन बृहस्पति आपणकर नवम भाव माने भाग्यर गृह को जिबे एवं जहा फल रे बृहस्पति आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देबे। तेणु करी एबे आपणकर प्रेम जीवन रे जहा भी किछि मन मनांतर मतांतर कଳି झगड़ा चली अछि ताहा मते दूर होई जिबा एवं जेउ मानकर कथावार्ता बंद होई जाइथिला ब्रेकअप आदि होई जाइथिला त सेमानकर पुणी थरे प्याचअप होई पारे पुणी थरे कथावार्ता होई पारे एवं जेउ माने भी सिंगल अछंती सेमानकु नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती। एहे अक्षय तृतीया परे आपण आपणकर साथींक सहित बहुत खुशीर समय अतिबाहित करिवे।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଜନା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏତେଟା ବି ଭଲ ଫଳ ପାଉନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାଠରେ ଅଧିକ ମନ ଲାଗିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ପାଠ ମନେ ରହୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ। ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିରାଶ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ତାହା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଅଛି, ଯେଉଁ ମନାନ୍ତର ଚାଲିଅଛି, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ନିଜେ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ।
ଆପଣ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାନବାହନ ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଧନର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଯିବ, ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଅଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ, କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ତ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।